प्यारे बच्चों, अज आपां करन जा रहे हैं बुनियाद बुक विचों मैथ की शीट नंबर 1। बच्चों, इस दे विच सानूं करंसी नोट के मुल नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल लिखना। सानूं करंसी नोट दिते गए हैं, इसनूं आपां जो भी दिता होया उस अनुसार लिखांगे। बच्चों, जो करंसी नोट आ साडे कोल जी 10 रुपए आ और ये साडे कोल 1-1 रुपए के नोट हैं। बच्चों, साडे कोल 10 का एक नोट और 1-1 रुपए के साढ़े को बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुपए 9 नोट हैं। साढ़े को जिहड़े कुल रुपए हैं ये साढ़े को 19 रुपए हैं। सो असी इत्थे संख्या विच की लिखांगे 19। उस तो बाद बच्चों इस 19 नूं असी तोड़ के लिखना है। 10 इत्थे आ गया तो बाकी साढ़े को किन्ने बचणगे 9। 9 असी इत्थे लिख लेंगे। उस तो बाद बच्चों इसे 19 नूं असी दहाइयां ते इकाइयां दे विच लिखना है। हुण 19 दे विच साडे कोल जिहड़ी दहाई है, दहाई वाली साइड आएगा साडे को 1 और इकाई वाले साडे को आएगा 9, क्योंकि साडे को 9 इकाइयां हैं। उस तो बाद फिर इनू एक लिखण दा ढंग है, इत्थे प्लस पा के लिखिया सीगा और इत्थे फिर साडे को 1 और 9 आ जाएगा 19। उस तो बाद बच्चों इनू आपां लिखना शब्दां विच। शब्दां 'च आपां लिखांगे 19। बच्चों हो गया करंसी नोटा के मुल नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल लिखो। हुण साडे कोल इत्थे दहाई जिहड़ी सीगी वो 1 सी, इसलिए 1 आ गया। इकाइयां साडे कोल 9 सी, सो साडे कोल इत्थे 9 आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। बच्चों, सवाल नंबर 2 दे विच असीं की करना, सिर्फ असीं जो संख्यावां दित्तियां गईयां इहदी पछाण करनी आ। तुसीं सारे बच्चे ये संख्यावां बहुत छोटियां हैं, सारे ही इनू पछाण कर सकते हो। आओ इसनूं पढ़ते हैं। 7 13 16 8 19 12 17 और 18। बच्चों, सवाल नंबर 3 10 10 के समूह अनुसार लिखो। बच्चों, ये की आ असी जी सानू संख्या दी है वो 10 10 के समूह में दी गई है। सब नों पहला जो ये सानू डब्बे विच स्टार दिते गए हैं, ये साडे को की है 10 का समूह है, यानी कि स्टार साडे को 10 हैं। उस तो बाद जे 10 का समूह नहीं बनता तो फिर उन्होंने उवें ही रहन दिता है, क्योंकि समूह शो करने लिए उन्होंने सानू की है डब्बे दे विच, इस डब्बे दे विच जिन्ने स्टार हैं ये भी 10 हैं, इस डब्बे विच जिन्ने ये सर्कल या बिंदियां हैं ये भी 10 हैं। आपां पहली संख्या की गल करते हैं स्टार वाली। 10 साडे को इत्थे ने, बाहर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 इत्थे आ। बच्चों, 10 ते 6 साडे को किन्ने बन गए 16। इनू पहला असीं लिखना इत्थे अंकां विच। अंकां विच 16 तुसीं जानदे हो किद्दां लिखना, 1 और 6। इसी तरह फिर आपां बच्चों इनू शब्दां विच लिखना है। अच्छा, तुसीं कापी ते इनू साफ साफ लिखना। मैनू इत्थे करसर नाल लिखण 'च थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये हैगा जी 16, इत्थे बिंदी भी पा देना। चलो, उस तो बाद अगे आप देखते हैं जी इस तरह बिंदियां जड़ियाँ ये है 10 का समूह आ, फिर बाहर है जी 1 2 3 4 5। बच्चों, ये जोड़े बन रहे हैं 15 बन रहे हैं। इनू अंकों च जो लिखांगे इतने असी 15 1 और 5। इस तरह फिर शब्दों च असी की लिखना 15 15 असी लिखांगे पप्पे टिप्पी दद्दा रारा रारी कन्ना उत्ते बिंदी।
15। अच्छा इत्थे बिंदी भी है, तुसीं ख्याल रखियो। सवाल नंबर 4, तस्वीर विच दिखाईਆਂ इकाइयां दहाइयां अनुसार संख्या लिखो। तस्वीर विच दिखाईਆਂ, अच्छा जी साढ़े को इहदे विच इकाइयां दित्तियां गईयां, जिहड़े खुले साढ़े को हन डब्बे ये इकाइयां आ, और दहाइयां जिहड़ियां साढ़े को इस तरह शो कीतियां गईयां। बच्चे दहाई है, दहाई मतलब ये जोड़े डब्बे 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जड़ियाँ इकाइयां खुलियां आ 1 2 3 4। बच्चे 10 ते 4 साढ़े को हो गए 14। अंकां 'च जो असीं 14 लिखांगे वो साढ़े को आ जाएगा 1 ते 4। इस तरह ही शब्दों के विच लिखना है जी 14। चिच्चे कनौड़ा ददे कन्ना 14। सवाल नंबर 5, मैं 2 अंकी संख्या हाँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक तो दुगना है। बच्चियों 2 अंक हैं, एक इकाई का आप शो कर देंगे, एक है दहाई का। जिहड़ा ये वाली साइड आ ये साडी सज्जा हत्थ हुंदा, जिहड़ा ये इकाई हुंदी है और ये दहाई हुंदा है। हुण वो की कह रहा, इकाई का अंक दहाई के अंक तो दुगना है, मतलब ये वाला जिहड़ा आ ये दुगना आ ते ये उहदा अद्ध है जां। ते फिर अगे दस्सिया मेरे अंकां दे जोड़ 3 है। जो असीं इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो ये कितना जोड़ आएगा, ये 3 आउंदा आ। अच्छा असीं जिहड़ी संख्या बुझनी है, ठीक है जी। हुण तुसीं गिनती विचों वो संख्या लैनी आ जिन्हां नूं दोनां नूं जोड़न ते 3 आउंदा। जिस तरह असीं लिख सकते हैं 2 ते 1 21, ठीक है जी। जो असीं इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे वो बराबर आ रहा है 2 नूं ते 1 नूं जोड़ांगे वो 3 बनदा। पर इत्थे वो कह रहा सी भी जिहड़ा ये इकाई वाला ना, इकाई वाला जिहड़ा है वो दुगना आ, तो फिर सानूं की करना पैना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦਾ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈ ਦਾ 2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਆ 12। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12। ਇੱਦਾਂ ਹੀ सवाल नंबर 5 का भाग 2, मेरे कोल मेरे भरा तो 3 बंटे वध हन। मेरे कोल 2 जिहड़े बंटे आ भरा अपने नालों 3 ज़्यादा हन। मेरे भरा कोल 15 बंटे हन, तां दसो मेरे कोल किन्ने बंटे होए। अच्छा बंटे ज़्यादा किहदे कोल आ, मेरे कोल। मेरे भरा तो 3 बंटे वध हन, भरा कोल 15 बंटे आ, तो फिर मेरे कोल किन्ने 3 ज़्यादा, 15 ते 3 किन्ने हो गए 18। मेरे को बंटे किन्ने हो गए 18। सवाल नंबर 6 भाग 1, हेठां दित्तियां वस्तुआं दे मुੱਲ ਦੀ तुलना करो ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ अनुसार लिखो। अच्छा पहला ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨ ਆ ਇਹ 20 रुपए ਦਾ, जो स्केल आ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਆ ਉਹ 12 रुपए ਦਾ, रबड़ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 रुपए ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ, सब तो वध मुੱਲ, सब नालों ज़्यादा मुੱਲ बच्चे तुहानूं पता किहदा आ 20 रुपए, वो किसका आ पेन का। फिर सानूं पुछया गया सब तो घट मुੱਲ, सब नालों घट मुੱਲ किन्ना आ, वो है जी 10। जे तो आपां हुण मुੱਲ लिखना फिर आपां इत्थे लिख दांगे सब नालों जिहड़ा वध मुੱਲ है जी 20 और सब नालों घट आ 10। तुसीं इहदे नाल इस मतलब वस्तु का नाम भी लिख सकते हो, 20 दे नाल तुसीं पेन भी पा सकते हो ब्रैकेट दे विच। इस तरह इत्थे ब्रैकेट बना के फिर वस्तु का नाम भी लिख सकते हो भी 20 रुपए किहदा मुੱਲ आ, ते इस तरह 10 रुपए किहदा मुੱਲ है। सवाल नंबर 6 भाग 2, ਵੱਡੀ छोटी संख्या नूं झूले ते रखो। बच्चे सानूं इह संख्यावां दा एक जोड़ा दिता है, साडे कोल 19 ते 9, इन्हां नूं असीं झूले ते बिठावांगे। बच्चे जदों भी तुसीं सीसा जां इह वाला झूला लैंदे हो, तुसीं जाणदे हो
कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਅਤੇ 17, 13 ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ 17 ਜਾਏਗਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, 11। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 11 ਅਤੇ 12 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ਅਤੇ 19। ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕ੍ਰਮ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 8। 8 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, 15। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 20। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ, ਫਿਰ 10। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ 8 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਔਰ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 19। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ। ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਇਹ 8 ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। 5 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 5, 6 ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ ਗਏ, 3 ਅਤੇ 3 6 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 6 ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਅਤੇ 3 6। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ 5 2 7 ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 7 ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 4। 4 ਅਤੇ 3 7। ਇਹ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 7 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ 4 ਅਤੇ 1 5। ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ 0 5 ਅਤੇ 0 4 ਅਤੇ 1 5 ਸਹੀ ਆ। 4 3 7 5 2 7 ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਅਤੇ 2 8, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਅਤੇ 5 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 5 6, 3 ਅਤੇ 3 6। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ 4 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 4 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ 4 ਤਿਕੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਤਿਕੋਣ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 4 ਤਿਕੋਣ ਆ ਗਏ ਹਨ। 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 1 ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 2 ਤਿਕੋਣ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 3 ਤਿਕੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 2 3 ਤੇ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 4 ਤਿਕੋਣਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11। ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਤ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ, ਵਰਗ, ਫਿਰ ਤਿਕੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਓ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਚੱਕਰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਤਿਕੋਣ ਆ, ਆਇਤ ਆ, ਵਰਗ ਆ। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ। ਚੱਕਰ, ਆਇਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਿਕੋਣ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਕੋਣ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਅਤੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ 1, ਫਿਰ 2, 3 ਤਿਕੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਤਿਕੋਣ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਇਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਿਖਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 12 ਦਾ ਐੜਾ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ। ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ